KC വേണുഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് I am suggesting, Health Minister is telling we have given everything to the state of Kerala. State government is telling they are not even given, they are lying. ASHA workers to believe whom? Kerala believe to whom? This answer we need from the Minister of Health from the center. So this answer we needed. So we cannot ridicule the agitators. Those who are coming from the trade union background also criticizing this agitation. This pathetic situation we have to solve. Sir, two demands I am raising, sir. One, there should be a remuneration retiring allowance for ASHA workers. There should be a uniform allowance due to a remuneration of 21,000 per month for ASHA workers. Central government has to convene a meeting. They have to fix it. They have to take initiative to stop this agitation. This is what I want to say. Thank you. माननीय सदस्य श्री VK श्रीकंदन जी, प्लीज माननीय श्री VK श्रीकंदन जी. Chairperson, respected Chairperson, I wish to speak Malayalam in mother language concerning to ASHA workers in Kerala. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി കേരളത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാർ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും ആശാ വർക്കർമാർക്കുണ്ട്. വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ആവശ്യങ്ങളാണ് അവരുന്നയിക്കുന്നത്. ഇക്കാലം അത്രയും വെറും 7,000 രൂപയാണ് മാസം അവർക്ക് അലവൻസായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അത് 21,000 രൂപയാക്കണമെന്നുള്ള ന്യായമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അതുപോലെ ആശാ വർക്കർമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം. 3, അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിരമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റിട്ടയർ ആനുകൂല്യം 5 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആവശ്യത്തോട് നാളിതുവരെയും ഒരു ചർച്ച പോലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാനുഷിക നീതിയല്ല നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് പോരാളികളായി അനേകം പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാർ. അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ന്യായമായ ആവശ്യം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അമ്മമാരുടെ, കുട്ടികളുടെ, സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രാവും പകലുമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന ആശാ വർക്കർമാരുടെ ന്യായമായ സമരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഉടൻ അതിന് അടിയന്തരമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് താങ്കൾ മുഖാന്തരം ഇടപെടണമെന്നും വളരെ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. माननीय सदस्य श्री शशिकांत सेंथिल जी. Speaker, thanks for this opportunity. I would want to bring to the notice of this House the problems created by this government in the name of Digital India. Actually, Digital India is not what is running is Denial India. In fact, the entire NREGS program is now being completely based on some GPS-based app. Again, all our farm laborers are running in the farm waiting for GPS. The entire scholarship scheme is also being destroyed by making these digital authorizations. Now a new thing has been brought under ICDS, where pregnant mothers are supposed to do facial recognition. Madam, I want to ask through you, how do you expect pregnant mothers to walk all the way through the Anganwadi center to give their facial recognition for household kids? The take-home ration is now made mandatory only by this process. In Tamil Nadu, all the Anganwadi workers are going on a strike. ICDS program is a very important program, and if you make this digital joke everywhere, how do you think the people are going to get any services? This is Denial India. I want to bring the attention of this government to stop this nonsense as far as people, laborers, poor people are concerned. They can't have these smart mobiles taking all these facial recognitions. So not only in entire Tamil Nadu, everywhere in India, the Anganwadi workers are going on a strike. They are not able to take these things. Ma'am, they want an OTP. Where do you expect people to go and get OTP? Where do you expect people to do the facial recognition? All this is not necessary, madam. Please don't destroy programs, flagship programs which are running well. NRG is already destroyed. So social welfare schemes already destroyed. Now ICDS scheme. I want to bring through you to the notice of this government. Please stop all this.
The manual process was okay. Some amount of inclusion and all is okay, but exclusion is a crime. Exclusion is a crime as far as welfare programs are concerned. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री सौमित्र खान जी। धन्यवाद मैडम। जैसे आप सबको ज्ञात होगा, आजकल रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स के बाद में चर्चा हो रहा है। आज 1951 से हमारा देश में ആശാ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സമരം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ KC വേണുഗോപാലും VK ശ്രീകണ്ഠൻ MP-യും. VK ശ്രീകണ്ഠൻ വിഷയം മലയാളത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആശാ വർക്കർമാരുടെ പ്രശ്നം സംസ്ഥാനം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതായും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നും ആ നേതാക്കന്മാർ ഉന്നയിച്ചു. അവിടെ MP-മാർ അവിടെ ഉന്നയിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയണം, JP നദ്ദ മറുപടി പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരത് ലാൽ ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും. ശരത് ലാൽ, ഈ വിഷയം, ആശാ വർക്കർമാരുടെ വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായാണോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് KC വേണുഗോപാൽ? ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം VK ശ്രീകണ്ഠനും മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു. എന്തായിരുന്നു ഇതിനോട് സഭയിലെ പ്രതികരണം? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? ഇന്ന് കേരളത്തിലെ UDF MP-മാർ, അതായത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷാണ് ആദ്യം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പിന്നെ ബെന്നി ബെഹനാൻ അടക്കമുള്ള അടൂർ പ്രകാശ് ഇവരൊക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്പീക്കറുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് ശൂന്യവേളയിൽ ഉന്നയിക്കാമെന്നൊരു വാഗ്ദാനമാണ് നൽകിയത് സ്പീക്കർ. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് പകരം ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചട്ടപ്രകാരം 377 ചട്ടപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് മന്ത്രി നേരിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ട, പകരം മന്ത്രി മറുപടി രേഖാമൂലം നൽകിയാൽ മതി. ഈ ഒരു ചട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് KC വേണുഗോപാൽ ലോക്സഭയിൽ ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. KC വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കിയത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും ആശാ വർക്കർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണ്. ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിൽ ഒളിച്ചുകളി നടത്തുന്നു. എന്താണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒണേറിയം നൽകാത്തത്? ഇത് എന്തൊക്കെ വ്യക്തതയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകളിൽ എന്താണ് അവ്യക്തത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് KC വേണുഗോപാൽ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയമായിട്ട് എഴുതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് നമ്മൾ വിഷയിൽ കണ്ടു. അതിനുശേഷമാണ് ശ്രീകണ്ഠനും ഇതേ ആവശ്യം തന്നെ ഉന്നയിച്ച് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകണ്ഠൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ആശാ വർക്കറുടെ കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താൻ ഇന്നത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ 377 പ്രകാരം നൽകിയ നോട്ടീസിൽ KC വേണുഗോപാലിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഏതായാലും JP നദ്ദ രാജ്യസഭയിലാണ്. അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അത് നേരിട്ട് മറുപടി നൽകുമോ രേഖാമൂലം നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇനി വ്യക്തത വരാനുള്ളൂ. ലക്ഷ്മി, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും MP-മാർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ, ശരത് ലാൽ? പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിഷയം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് UDF ഇവിടെ ഉയർത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞിരുന്നത് കേന്ദ്ര അവഗണന കോൺഗ്രസ് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉയർത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് MP-മാർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്? ലക്ഷ്മി, പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസ് MP-മാരും UDF MP-മാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്, ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആശാ വർക്കർമാരുടെ മിനിമം വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. അത് കേന്ദ്രമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം 2013 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 26,000 മിനിമം കൂലി നൽകണമെന്ന് പാർലമെന്റ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ തൊഴിലാളികളായി പരിഗണിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം നിബന്ധന പാലിക്കപ്പെടില്ല. ഈ അവസരത്തിലാണ് 20,000 21,000 രൂപയെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് MP-മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോലി ഭാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരണം. എത്ര മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വളണ്ടിയർമാരായിട്ടാണ് ആശാ വർക്കറെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് മാറ്റണമെന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം. രണ്ടാമത്, ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യം അടക്കമുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴുള്ള ആശ്വാസധനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ശ്രീകണ്ഠനും അതുപോലെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. KC വേണുഗോപാൽ
പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലോക്സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ ചില്ലിക്കാശ് പോലും കേന്ദ്രം ആശാ വർക്കർമാർക്കായി കൊടുത്തില്ല എന്ന് നിയമസഭയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും കേന്ദ്രം എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറയുക എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുമോ? പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഇതറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ശരത് ലാലാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഇപ്പോൾ